नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा प्रथम प्रेमर प्रथम छुआर शेष भाग। कहानी टी आरंभ शेष जाए शुणु। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को केबे भूलिबेनी। एबे चलतु कहानी को आग को नबा। कहले बो तू व्यस्त होनी, डाक्तर कहते तू बहुत शीघ्र भल हो जिबु, आमे समस्ते तो पाखरे अच्छु। मनोज कहले बो मु कौन पुओ हिसाब से तोर किछि कमी रखी ताहले डाक्तर कौन पाई कहले तू बहुत चिंतार रहूलु बोली मते थरे हेले कहीदे था तोर की चिंता अच्छी बोली मु सांगे सांगे तोर से चिंता दूर कर दे था। मनोज को आखिरे लुह देखी तांको माँ हाथ ठारी तांको पाखकु डाकिले आउ गालरे हाथ मारी दे व्यस्त न हेबा पई इशारा कले। एई समय नर्स आसी दुईटी इंजेक्शन देदेले आउ मनोज को कहले डाक्तर सार डाकुछंती बोली। मनोज कैबिन को गले। मनोज को डाक्तर कहले देखंतु मनोज बाबू मु आपन को सब किछि कहि सारिछि आपन को मां को विषय ए समय से जेते खुशी रे रहिबे सेते भलो, हेले तांका जीवन उपरे आमे ग्यारंटी देई परिबु नहीं। से एमिति भलरे कथा भी हेउथिबे किछि भी हेइ जाई पारे, तेणु भल हबो तमे तम मां को घर को नहीं जाओ। घरे से निज लोक सहित रहिबे आउ हाँ बेसी चेष्टा करिवो एइटा जानिया पई कि से को कथा को नहीं बेसी चिंता करुथुले। गोटिए डाक्तर नुहे गोटिए मनीष हिसाब रे मु कहिबी जदि तमे तांकर से कथा को जानी से कामटा करि परिबो ताहाले से हुएत चिंतारू मुक्ति पाइबे आउ जहा फल रे से आउ किछि दिन बंची जिबे। से एबे पई तो भल अछंती हेले सबु बेले तांको पाखरे जगी करी रहिबे। आउ हाँ आम मेडिकल तरफरु गोटिए नर्स को भी आपण को मां को सहित पठे देबी, से सेठी रही भल भाबरे जत्न नेबे। मनोज आज्ञा कही फेरी आसिले मां को पाखकु। शिवानी आउ काजल को सबु जणै देले। मनोज शिवानी को कहिले शिवानी तू एबे घर को जा, आमे 4टा बेले मां को नहीं घरे पहुँची जिबु। घरटा को टिके भलसे सफा करी देबु, माँ बेड को भी धूलीमली ठारू माँ टिके दूरेई रहिबा दरकार। शिवानी घर को जाए मनोज को कहिबा मुताबक सब किछि काम सारी देइछि। सेतिकी बेले अभिंकर फोन आसीछि। शिवानी फोन उठेई कहिछि हेलो। अभि कहला ओ फाइनाली तुमको समय मिलला ना मो फोन उठिया पई। शिवानी अभिंक कथा सुनी जोर जोरे कांदिबाकु लागिला। शिवानीर कांद सुनी अभि व्यस्त होई पड़ी कहले शिवानी तमे ठीक अछ ना, कौन हेइछि तमे कांदुछ कौन पई? सॉरी यार तमे कालीठू फोन उठेल नाही सेइथि पई मु टिके अभिमाने कहिदेली एमिति। प्लीज तमे एमिति दया करी कांद नाही, मते बहुत कष्ट होउछि। कौन हेइछि त कुह। शिवानी कहला अभि जानिछ काली बोउ पड़ी जाई। अभि कहले कौन हेले केमिति कौन हेइछि तांकर? शिवानी अभि को सब जणै देया परे अभि कहले ओ गॉड एते सब घटी जाइछि। प्लीज शिवानी तमे धैर्य धर, घरे भाई आउ भाउजन को भी संभाळिबो। एबे तो बोउ भल अछंती ना? शिवानी कहला कौन भल अछि? डाक्तर कहिसंती बोउर केतेबेले किछि भी हेइ जाई पारे, बोउर जदि किछि हेइ जाए ताहले आमे। अभि कहले शिवानी तमे आग कांद बंद कर, तमे व्यस्त हुअनी, बोउंकर किछि भी हेबो नाही, से भल हेइ जिबे। शिवानी कहला एमिति कौन पई सब बेले मो सह हेउछि के जानी? अभि कहले शिवानी तमे एमिति भांगी पड़ले केमिति हेबो? समय आउ भगवान को ऊपरे भरोसा रख, देखिबो सब किछि ठीक ही जिवो। जहा हेउ तम सहित कथा हेगली टिके भल लागिला। जानिछ दिल्ली रे मोर गोटिए कंपनी आरंभ होबाकु जाउछि। मु केबे भी भाबी नथिली एते शीघ्र मो हाथ मुठारे एसबु पाइबी बोली। शिवानी कहला जा हेउ भल हला, तमे शीघ्र काम सारी घर को फेरी आस, मु एबे जाउछि रोषेई करिबी। भाई भाउज सबु आसिले खाइबे? अभि कहला हाँ तमे जाई रोषेई कर, निजे भी भल से खिया पिया कर, बोउंकर समस्ते मिसी भलरे जत्न नेब, देखिबो से बहुत शीघ्र भल हेइ जिबे। अंकिता भी घर को पळे आसीछि, नहले से जाई देखि देई आसी थांता टिके माउसी को। शिवानी कहला नाई चलिबो। अभि कहले शिवानी आउ गोटे कथा जदि किछि दरकार पड़े ताहले मते कहिबा पई जेमिति संकोच न कर। निजर मु आउ निज लोकन को किछि भी कहिबारे संकोच करिबा ठीक नुहे। तमे बुझी पारुछ त मु कोन कहूछि? शिवानी कहले हाँ। अभि कहले हो एथर तमे जाओ, मु भी रखुछि, राति रे फोन करिबी। दुहे फोन रखिया परे निज निज काम रे चली गले। संध्या 5टा बेलकु मनोज आउ काजल दुहे तांको बोउ को नहीं घर को फेरिछंती। मुहा हाथ धोई समस्ते खाई बसिछंती। या भितरे बीती जाइछि 2 दिन।
ହଠାତ୍ ସେଦିନ ରାତିରେ ଅଭିଙ୍କ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଅଭିଙ୍କ ମା' ଭଉଣୀ କାଜଲ ଆଉ ଗାଁର କିଛି ପିଲା ମିଶି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭି ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟିକେଟ୍ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବାନୀକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ଖବର ନଥାଏ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମନୋଜ ମା'ଙ୍କୁ ବସି ଖୁଆଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି କଥା ଛଳରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିବାନୀର ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଶିବାନୀର କେମିତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ଭଲ ଘର ଦେଖି ବାହାଘର ହେବ ସେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ କହିଲେ, ବୋଉ ତୋର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲା? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କୋଉଠି ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବୋଉ କହିଲେ, ନାଇଁରେ ଧନ, ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ତ ନେଇ ଆସିଛୁ। ତୋ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆଖି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ବୋହୂ ବେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ରେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମନୋଜ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ କହିଲେ, ହଉ ବୋଉ ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆମ ଶିବାନୀର ବାହାଘର ହେବ। ଆଉ ତୁ ଦେଖିବୁ କେତେ ଭଲ ବର ଆଉ କେତେ ଭଲ ଘର ଆମ ଶିବାନୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ମନ ନିଜ ବୋଉଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶିବାନୀର ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର କରିଦେବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଖୋଜିବା ଯେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏ କଥା ବି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ହେବ। ଅଭି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଧା ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଅଭିଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ତାଙ୍କର ରାହା ଧରି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଭି ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କାଜଲକୁ ଇସାରା ଦେଲେ ଆଉ ନିଜେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଭି କହିଲେ, ସାର୍ ଏବେ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭି ବାବୁ, ତମେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲ ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ତମକୁ ସବୁ କଥା। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ମଣିଷ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଆଉ ସେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଯାଏଁ ବଞ୍ଚି ରହିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଆମ ହାତରୁ ଚାଲି ସାରିଲାଣି। କିଡ଼ନୀ ସହିତ ଏବେ ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ସାରିଲାଣି। ଏବେ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ହେବ କିଛି କହି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନେ କି 2 ଦିନର କଥା। ଆମ୍ ସରି ଅଭି ବାବୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଭିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଅଭିଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଥାଏ ଯେମିତି। ହୁଏତ ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ। ହେଲେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇବାର ଖବର ଶୁଣି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏପଟେ ମନୋ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ମିଳିଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଶିବାନୀ ଆଉ କାଜଲ ଦୁହେଁ ଜଗିକରି ରହୁଥାନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ। ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଭି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବାପା ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଥାଏ ଅଭିଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅଭି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନୋଜଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କୁହେ। ମନୋଜ ଶିବାନୀ କଥା କହିବାରୁ ଲୋକଟି କୁହେ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ହିଁ ମୁଁ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ସେମାନେ ଝିଅ ଦେଖିଦେଇ ଯିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଅଟି ଭଲ ଚାକିରି କରିଛି ଆମେରିକାରେ। ବାପା ମା ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ପୁଅ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାଘରଟା ସାରିଦେବେ, ତାପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆମେରିକା ଚାଲିଯିବେ। ଏତେ ଦୂରରେ ଭଉଣୀ ରହିବା କଥା ଶୁଣି ମନୋଜ ମନା କରି ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଲୋକଟି କହିଲା, ସେମାନେ ଭାରି ଧନୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ପୁଅ ଖାଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲା। ସେ ବାହାଘର ପରେ ଆମେରିକା ଯିବା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ହୁଏ ପୁଅ ଏଇଠି ରହି କମ୍ପାନୀ ଚଲେଇବ। ତମେ ଆଗ ପୁଅକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ତାପରେ ଯେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ମନୋଜ ଲୋକଟି କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ କାଜଲ ଆଉ ଶିବାନୀଙ୍କ ଆଗରେ ଶିବାନୀର ବାହାଘର କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଶିବାନୀ କହେ, ଭାଇ ହେଲେ ବାହାଘର ଏମିତି ହଠାତ୍ କାହିଁକି? ମନୋଜ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ଏବେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବୋଉର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ତା ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। କାଲି 10ଟା ବେଳେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆସିବେ ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଉ।
ହଠାତ୍ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଶିବାନୀ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି କାମ କରୁନଥାଏ। ସେ କେମିତି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବ? ସେ ତ ଅଭିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଶିବାନୀ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କାଜଲ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। କାଜଲ କହିଲେ, ହେଲେ ମନୋଜ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ'ଣ ଠିକ୍? ମନୋଜ କହିଲେ, ନାଇଁ କାଜଲ, ହେଲେ ମୋ ବୋଉର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ତମର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ମୋ ବୋଉର ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ବାହାଘର ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ବର ଆଉ ଭଲ ପରିବାର ମିଳୁ ଯେମିତି ଆମ ଶିବାନୀକୁ, ସେଇଟା ବି ତାର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଖରାପ ଘରେ ବାହା ହେଉ ବୋଲି। ସେ କାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା, ବୁଝିବା, ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା ତାହେଲେ କଥା ଆଗକୁ ନେବା। ହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଶିବାନୀର ବାହାଘର ହେବ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା। ମନୋଜଙ୍କ ମନର ଆବେଗ ଆଉ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦେଖି କାଜଲ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଶିବାନୀର ଛାତି ଭିତରଟା ଯେମିତି ଫାଟିଯିବ ତାକୁ ସେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। କାହାକୁ କହିପାରୁ ନଥାଏ ଯେ ତା ମନରେ ଏବେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଅଭିଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ। ଶିବାନୀ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ ଆଉ ସବୁ କଥା କୁହେ। ଅଭି ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅଭି କହିଲା, ଶିବାନୀ, ତମେ ଏବେ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାର୍କକୁ ଆସ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ହେଲେ ତମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛ, ପାର୍କକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି ମୁଁ? ଅଭି କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଶିବାନୀ କହିଲା, ସତ କହୁଛ ତମେ? ହେଲେ ତମେ ତ 6 ମାସ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତ ନା? ଅଭି କହିଲା, ଶିବାନୀ, ସବୁ କିଛି ଫୋନରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତମେ ପାର୍କକୁ ଆସ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଶିବାନୀ ହଉ କହି ଫୋନ୍ ରଖି ପାର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗରେ କାଜଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପାର୍କରେ। କାଜଲ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଥାନ୍ତି। ଅଭି ଆସି ଯେତେବେଳେ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଶିବାନୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଅଭିଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିବାନୀ କହିଲା, ସତରେ ଅଭି, ସବୁଥର ଭଳି ତମେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ହେଲେ ଦେଖ, ତମେ ଆଜି ହିଁ ଚାଲି ଆସିଛ। ଅଭି ନା ଶିବାନୀକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଥାନ୍ତି ନା ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରୁଥାନ୍ତି। ଚୁପ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନଥିଲା। ସତରେ ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ନା? ଏବେ ମୁଁ ଭାଇକୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦେବି। ତମେ କାଲି ହିଁ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆମ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହେବ। ଶିବାନୀ ଅଭିଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ପରେ ଅଭିଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଅଭିଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଅଭି? ତମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛ? ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିସାରିଲିଣି, ହେଲେ ତମେ କିଛି ବି କହୁନ। ତୁମର ଏ ନୀରବତା ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିବି? ଅଭି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଶିବାନୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଅଭି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିବାନୀ ଅଭିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଭି କହିଲା, ଜାଣିଛ ଶିବାନୀ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଏମିତି ହଠାତ୍? ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ସେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରରେ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ଏସବୁ କେମିତି ଆଉ କେବେ ହେଲା? ଅଭି କହିଲା, କାଲି ହିଁ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଅଭି? ଅଭି କହିଲା, ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ ତ ହାରିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଠାରୁ ମୋର ସବୁ ଖୁସି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇ ମୋ ଖୁସି କଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବି? ଶିବାନୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ଅଭି, କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ଅଭି ଶିବାନୀ ହାତକୁ ଧରି କୁହନ୍ତି, ଜାଣିଛି ଶିବାନୀ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେସବୁ ଶୁଣିଲେ ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ହେଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ଆମେ କେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ହିଁ ନଥିଲେ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ଅଭି, ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ତମେ ଭାବିପାରୁଛ ତ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛ? ଅଭି କହିଲା, ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଶିବାନୀ। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଆମକୁ ନେଇ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତମ ଘର ଲୋକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତମର ବାହାଘର କରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ବାପା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅତିଥି ଆମ ଗହଣରେ, ହେଲେ ତଥାପି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ତ ନିହାତି ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ତମ ମା ବି ବେଶୀ ଦିନ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ଅଭି, ହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ହେବା କଥା
ତମେ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଅଭି କହିଲା, ସହଜ ନୁହେଁ ଶିବାନୀ, ଜମା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି ବୋଲି? ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ, ଆଉ ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକ। ହେଲେ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆଜି ଯୋଉ ମୋଡ଼ରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା ଯେ ମୋତେ ମୋର ସବୁ ଖୁସିର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିବାନୀ ଏସବୁ ଶୁଣି ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାର ଉପରେ। ଅଭି ଶିବାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶିବାନୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ପଡ଼ି କୁହନ୍ତି, ଜାଣିଛ ଶିବାନୀ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମୋଡ଼ ଆସିବ ବୋଲି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ମୋତେ ଖୁସି ଦେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ଆମେ ଦୁହେଁ ଝଗଡ଼ା କରି ଆଜି ଅଲଗା ହେଉନି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ବାଛି ନେବା। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ, ହେଲେ ଘଟୁଛି ଆଉ କିଛି। ଅଭି କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଶିବାନୀ ସେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। କାଜଲ ଆସି ଦୂରରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ସେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଭି କାଜଲଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ଭାଉଜ, ଆପଣ ତ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବୁଝିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଶିବାନୀକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରିବି? ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କାଜଲ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳକୁ ଶିବାନୀ କାଜଲଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେଇ କୁହେ, ଚାଲ ଭାଉଜ, ଆମେ ଯିବା। ଶିବାନୀ କହିଲା, ଅଭି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମ ପରିବାର ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିପଦ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେଇଯାଉ। ତମର ସବୁ ଖୁସି ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ ମିଳିଯାଉ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ନା ଅଭି ଶିବାନୀକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁଥାନ୍ତି, ନା ଆଉ କିଛି କହିପାରୁଥାନ୍ତି। ଶିବାନୀ ଯିବା ପରେ ଅଭି ସେଇ ପାର୍କରେ ବସି ଖୁବ୍ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ବୋଝକୁ ଲୁହ ହେଇ ବୁହାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନେ ମନେ କହି ହେଉଥାନ୍ତି, କି ଖୁସି ଆଉ ମୋର ଫେରିବ ଶିବାନୀ, ମୋର ତ ସବୁ ଖୁସି ତମେ ହିଁ ଥିଲ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଅଧାରେ ସରିଯିବ ବୋଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଶିବାନୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ନା ଶିବାନୀ ଶୋଇପାରୁଥିଲା ନା ଅଭି। ଅଭି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ, ହେଲେ ମନଟା ତାର ରହିଥାଏ ଶିବାନୀ ପାଖରେ। ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନଥିଲା ଅଭି। ଶିବାନୀ ବି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁଅ ଘର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସହିତ। ମନୋଜ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଅଟି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ଖୁବ୍ ନମ୍ର। ପିଲାଟି ସହିତ ତାର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। କାଜଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଚା ଜଳଖିଆ ଦେବା ପରେ ମନୋଜ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବସିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶିବାନୀର ବାହାଘର ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପୁଅର ବାପା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ ବାବୁ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପୁଅ ରାହୁଲର ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ହେଲେ ଏବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ସେ ଆମେରିକାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆମର ଏଇଠି କମ୍ପାନୀ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ମୋର ତ ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ପାରୁନାହିଁ। ଆମର 3ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ସବୁରେ ପୁଅର ମନ ଦେବ। ମନୋଜ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଦ୍ରଲୋକ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବାନୀକୁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ମନୋଜ ବାବୁ, ଆମର ସେ ଯୌତୁକ କି କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଆମ ଘର ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ଦରକାର, ଯିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁଥିବ। ବାସ୍ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଶିବାନୀକୁ ଦେଖା କରି ଆସିବାର ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଅଭିଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଅଭି ବାପାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମନରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ନେଇ। ଶିବାନୀକୁ ତ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥାଏ। ନା ସେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଥାଏ, ନା ଦୁଃଖ କରିପାରୁଥିଲା। କେହି ନହେଲେ ବି କାଜଲ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ତାର ଦୁଃଖକୁ। ସେ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଅଭିଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମନୋଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ ଶିବାନୀଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା। ସେଦିନ ବାହାଘର ଥାଏ ଶିବାନୀର। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ଲହରୀ, ହେଲେ ଶିବାନୀ ଟିକେ ବି ଖୁସି ନଥାଏ। ସେପଟେ ଅଭି ନିଜ ପରିବାର ଦୁଃଖ ସହିତ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଥାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଶିବାନୀର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ରାହୁଲ ସହିତ। ରାହୁଲ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ହେଲେ ଶିବାନୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲା ରାହୁଲକୁ। ଅଭି ସେଇ ଦିନଠୁ ହସିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଅଭିଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଅଭିଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ଅଭି ନା କିଛି ବୁଝିଥିଲେ, ନା ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଥିଲେ।
ୟା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଶିବାନୀ ରାହୁଲକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସମୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଭିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଭି ନା ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା ଶିବାନୀକୁ ଭୁଲି ପାରିଥିଲେ। ଘରଠୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ନିଜ ଭଉଣୀ କାଜଲ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇସାରିଥାଏ। ଦିନେ ଅଭି ଅଫିସରେ ଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପଟରୁ କେହି ଜଣେ କୁହନ୍ତି, ଅଭିବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ଲୋକ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଭି ଫୋନ୍ କଲ୍ଟି ପାଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ସେ ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇ ରହିଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ଦୂରର ଅଭି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ ଏ କିଏ? ମୋତେ କାହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ରାହୁଲ, ଶିବାନୀର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଅଭିଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଠି ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅଭି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ରାହୁଲ କହିଲେ, ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଅଭି ରାହୁଲଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲେ, ହଁ କୁହ। ରାହୁଲ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ନା? ହଁ, ଜାଣିବେ ବା କେମିତି? ଆମର ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖା ହିଁ ହେଇନାହିଁ। ହେଲେ ସମୟ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଅଭି କହିଲେ, ତମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ଆଉ ତମର ଏସବୁ? ତମେ ତ ଏବେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଅଛ। ରାହୁଲ କହିଲା, ରୋଗ କ'ଣ ବୟସ ଦେଖେ ନା କ'ଣ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ମୁଁ ହେଉଛି ରାହୁଲ, ଶିବାନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଶିବାନୀ ନାଁ ଶୁଣି ଅଭି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ରାହୁଲ କହିଲେ, ଏବେ ସେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତମର ଆଉ ଶିବାନୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ଆସିଲି ବୋଲି ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଜି ନିଜ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଅଭି କହିଲେ, ତମେ ଏମିତି କଥା କୁହନି ପ୍ଲିଜ୍। ତମେ ଶିବାନୀକୁ ବିବାହ କରିଛ, ତା ମାନେ ତମେ ହେଉଛ ଶିବାନୀର ସବୁ ଖୁସି। ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଆଣିଲେ ଆଉ ତମକୁ ଭଲ କରିବେ। ରାହୁଲ କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଇସାରିଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଶିବାନୀ କ'ଣ କୋଉ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି। ଏଇ 2 ମାସ ହେବ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ସେ ବି ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ଶିବାନୀ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ସେ ତମକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଯଦି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହେଲେ ସେଦିନ ଅଙ୍କିତା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ଡାକି ପାରି ନଥିଲି। ହେଲେ ସେ ମୋତେ ତମ କଥା କହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଶିବାନୀ ମୋତେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ରାଣ ଦେଇଥିଲା ଏ ସବୁକୁ ନେଇ କିଛି ଡ୍ରାମା ନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜି ଏସବୁ କହିଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ୱାସର ବେଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ରାହୁଲର। ହେଲେ ଅଭି ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ ତମେ। ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଶିବାନୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣେଇ ନିଅ। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ଖୁସି ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଉପରୁ ଥାଇ ଜମା ବି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଅଭିର ହାତକୁ ଧରି କହି ଚାଲିଥାଏ। ଏସବୁ ଏତେ ହଠାତ୍ ଘଟି ଯାଉଥାଏ ଯେ ଅଭି ରାହୁଲକୁ କିଛି କହିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭିତରକୁ ଶିବାନୀ ପଶି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି। ରାହୁଲ ଶିବାନୀକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଅଭି ହାତରେ ଶିବାନୀର ହାତକୁ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ତମେ ଦି ଜଣ ମୋତେ କଥା ଦିଅ। ତମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବ। ଭଲ ପାଇବାର ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଏକ ନାଁ ଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଅ ଯେତିକି ଆଗରୁ ପାଉଥିଲ। ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସମୟ ମୋତେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଝିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସେଇ ସମୟ ମୋତେ ପୁଣି ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି ହେଉ। ରାହୁଲଙ୍କ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଦେଉଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଲିଭିଗଲା ରାହୁଲର ଜୀବନ ଦୀପ। ଶିବାନୀଠାରୁ ବେଶୀ ଝଟକା ଲାଗୁଥିଲା ଅଭିକୁ। ଶିବାନୀ ଯେମିତି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇସାରିଥାଏ। ୟା ଭିତରେ ବିତିଗଲା ପୁଣି 2 ବର୍ଷ। ସବୁ କିଛି ସାଧାରଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଅଭି ରାହୁଲର ବାପା ମାଙ୍କର ପୁଅ ପାଲଟି ସାରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛିର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥାନ୍ତି ସେ।
मनोज आउ काजल मध्य अभिଙ୍କୁ ग्रहण करि नै थांती। हेले अभिଙ୍କ माँ प्रथमे एसबू को ग्रहण करि पारु नथिले, हेले से भी एबे संपर्क को स्वीकृति दे सारिथिले। बहु अपेक्षार अंत हैला आउ अभिଙ୍କ सहित शिवानीर बाहागर हैला। राहुल जीवा परठारु शिवानी खुशी नथिले, एइथिपई अभिଙ୍କୁ बहुत कष्ट हेउथुला। शिवानी भलरे कथा भी हेउनथिले अभिଙ୍କ सहित। हेले बाहागर दिन जेतेबेले शिवानी अभि देइथिबा उपहार पिंधि बेदी को आसीथिले, अभि से दिन खुशी रे कांदी पकईथिले आउ भगवान को अशेष अशेष धन्यवाद देइथिले। सतरे समयर चक्र भी बेस अजब, केतेबेले को खुशी आमको देई दिए तो पुणी ताकू आमठारु छड़ेई नहीं जाए। बेले बेले समयर चक्र रे आमे हजेई देइथिबा खुशी पुणी थरे आम पाखकू फेरी आसे। ठीक सेमिति किछि घटिथिला अभि आउ शिवानीक सहित। जीवनर प्रथम प्रेम को हरई देला परे भी से पुणी थरे फेरी पाइथिले परस्परंकू। सांगमाने कहानीटी को एठी समाप्त कली। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणिबे। पूर्व भाग जदि शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। आउ हाँ सांगमाने पुणी देखा हबो आपण मान सहित आउ गोटे नुआ कहानी रे। सांगमाने कहानी जदि भल लागुथाए ताहले सब्सक्राइब करियाउ केबे भूलेनी। सान भोंटी को टिके साहाय्य करंतु ना। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करी कहानी शुणंतु। एही कहानीर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देइछि। कहानी सुनला परे सब्सक्राइब करिया को केबे भूलेनी। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।